بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد مستحسن آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آج ایک عدالتی کارروائی دیکھ کر خوشی بھی ہوئی، لیکن خوشی سے زیادہ بہت مجھے افسوس ہوا، اور چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب کو تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر لکھوا دے کہ یہاں پر انصاف نہیں ملتا، انصاف لینے والا کوئی بھی یہاں پر تشریف نہ لائے، نہ تو اپنے چیمبر کے باہر بھی یہ لکھوا دے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دونوں چیف جسٹس اگر اپنی کرسی نہیں چھوڑ دیتے تو کم سے کم اپنی عدالتوں کے باہر یہ لکھوا لے کہ جو میرے پاس انصاف نہیں ملتا، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم آپ کو انصاف دے سکیں، رب کی عدالت میں جا کر انصاف مانگو، ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں دیا جاتا۔ ان لوگوں کو یہ لکھوا دینا چاہیے تھا۔ آج ایک چھوٹے سے جج نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، عدالت کے رٹ کو منوایا، آئین اور قانون کو منوایا، خود کو منوایا کہ میں کوئی ایک جج ہوں، میں کسی کرسی کے اوپر انصاف دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ یعنی کہ اس کارروائی کو دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی، لیکن خوشی سے زیادہ بہت حد تک افسوس ہوا کہ ایک چھوٹا سا جب عدالتی رٹ کو منوا سکتا ہے، آئین کو منوا سکتا ہے، قانون کو منوا سکتا ہے، کہ آئین اور قانون سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، نہ تو آئی جی اسلام آباد ہے، نہ تو آئی جی یہاں پر میں کہوں کہ ڈپٹی کوئی کمشنر ہے، نہ کوئی ڈی پی او ہے، نہ کوئی ایس ایچ او ہے۔ آج اس جج نے یعنی کہ جسٹس بابر ستار نے وہ کام کر کے دکھایا جو کہ چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب نہیں کر سکے، وہ کام کر کے دکھایا جو کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نہیں کر کے دکھایا، بالکل بھی نہیں کر کے دکھایا، اور وہ اس حد تک کام کر کے دکھایا۔ یعنی کہ جسٹس بابر ستار سے اونچے رینکنگ کے جو جج ہیں، لیول کے جج ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ گھبراتے ہیں، اور یہ جو طبیعت ہے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی طبیعت کے اندر بھی ہے، اور چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب کی بھی طبیعت کے اندر بھی ہے۔ آج شہریار افریدی کے حوالے سے جو ایک سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس بابر ستار کو سلام پیش کرنے کا دل کرتا ہے کہ جناب جسٹس بابر ستار نے کس حد تک آگے بڑھ کر آئین اور قانون کو منوایا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سماعت تھی، ایک تو شہریار افریدی کے معاملے کے اوپر تھی، اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ شاندانہ گلزار کے معاملے کے اوپر تھی۔ جیسے ہی آج سماعت شروع ہوئی تو پھر میں آپ کو تھوڑا سا اس سماعت کا احوال رکھتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو سکے کہ یہ ایک جج ہوتا ہے، اس طرح سے انصاف دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے قانون سازی اور اس طرح سے سماعتیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ انصاف کو دھکیل کے دیں کہ ملزم ہی مر جائے، پھر بے وقت اور بے معنی کا انصاف دینے کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ انصاف نہیں کہلاتا۔ جب انصاف کو وقت کے اوپر نہ دیا جائے تو پھر قطعاً اسے انصاف نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ شہریار افریدی صاحب جیسے ہی روسٹر روم کے اوپر آئے، ان کے ہاتھ کے اندر قرآن مجید کا ایک نسخہ تھا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ڈپٹی کمشنر کو بلایا گیا، ڈپٹی کمشنر سے پوچھا گیا کہ میرے بھائی آپ کے پاس، چیف جسٹس یہاں پر جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یا کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جس کی بنا کے اوپر آپ نے شہریار افریدی کو گرفتار کیا؟ تو یہاں پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ 9 مئی میں واقعات سب کے سامنے ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ہم نے شہریار افریدی کو گرفتار کیا۔ تو یہاں پر ڈپٹی کمشنر کے جو یہ ایک دلیل تھی اسے غیر تسلی بخش قرار دیا گیا۔ اس کے بعد متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو بلایا گیا کہ میرے بھائی آپ نے، ایس ایچ او صاحب آپ نے شہریار افریدی کو جو بند رکھا 3 MPO کے تحت، آپ کے پاس کون سے ثبوت ہے، آپ کے پاس کون سے ایسی ویڈیوز فوٹیجز موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہریار افریدی صاحب کسی کو اشتعال دلا رہے ہیں، کسی کو مذمت کرنے کے اوپر، کسی کو دنگا فساد کرنے کے اوپر اکسا رہے ہیں؟ تو آپ ایس ایچ او کا جواب سنیں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ ایس ایچ او نے کہا کہ جناب کرم جج صاحب، میں اس ٹائم اس تھانے کے اندر ایس ایچ او نہیں تھا، کسی اور کے پاس چارج تھا۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ تو پھر آپ بچ گئے، آپ سائیڈ کے اوپر ہو جائیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ناظر کرم ڈی پی او کو بلایا گیا، اس موجودہ وقت کے ڈی پی او کو بلایا گیا۔ تو جناب کرم ڈی پی او سے پوچھا گیا عدالت کی طرف سے کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت تھے جو آپ نے شہریار افریدی کو 3 MPO کے تحت جیل کے اندر رکھا، کوئی ایسی اطلاعات تھی، کوئی ٹھوس پختہ ثبوت تھے تو آپ فراہم کریں عدالت کو۔ ڈی پی او نے کہا کہ سر میں اس دن چھٹی پر تھا۔ ایس ایچ او اس وقت جب شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا تھا جناب کرام، وہاں پر شہریار افریدی کو اس وقت موجودہ جو متعلقہ تھانہ تھا وہاں پر ایس ایچ او کوئی اور تھا۔ ایس ایچ او کو یہ بیان کہ جناب کرام جو چارج تھا وہ میرے پاس نہیں تھا، کسی اور کے پاس تھا۔ جب ڈی پی او سے پوچھا کہ ڈی پی او نے کہا کہ میں جی چھٹی پر تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جناب کرام یہاں پر دوسرے نمبر کے اوپر پھر سے ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جیل کے اندر بند ہے،
थाने के अंदर बंद है, आप उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं कि आने वाले दिन के अंदर ये शख्स लोगों को इश्ताल दे रहा है या उसको किसी ऐसी शदीद मुज़म्मत के ऊपर उकसा रहा है। कैसे एक शख्स जेल के अंदर बैठकर किसी से राब्ता कर सकता है या किसी को इश्ताल के ऊपर आमादा कर सकते हैं? तो इसके ऊपर कोई सबूत तो दिए जाए। लेकिन डीपीओ कहता है जनाब मैं छुट्टी पर था, एसएचओ कहता है जनाब मैं उस थाने के अंदर एसएचओ नहीं था, चार्ज किसी के और के ऊपर था। डिप्टी कमिश्नर ये कहता है कि मेरे भाई जो हमने पहले से ही जो 9 मई को क्योंकि 8 तारीख को यहाँ पर शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया था, 9 मई को जो मामला हुए आप सबको पता है, तो हमने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बेस के ऊपर शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया। इसके बाद आईजी इस्लामाबाद को बुलाया गया। आईजी इस्लामाबाद ने खुद को डिफेंड करने की बड़ी कोशिश की, अदालत को यकीन दिलाने की बड़ी कोशिश की कि हम शहरियार अफरीदी को छोड़ देते तो मुल्क के हालात ये लोगों को इश्ताल दिलाते, लोगों को तशद्दुद के ऊपर मजम्मत करते, यहाँ पर उनको ये कहते कि जिन्हें आप मजम्मत करे, पुरज़ोर तशद्दुद करे, लोगों को इश्ताल दिलाने की कोशिश की। इसलिए हमने इसे अमन और सकून रहने के अंदर माशे के तौर के ऊपर हमने इसे यहाँ पर गिरफ्तार किया। तो आप ये देखें कि अदालत ने इसके बाद एसएसपी ऑपरेशंस पर भी फर्द जुर्म ऐड करने का फैसला किया, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर भी फर्द जुर्म ऐड करने का फैसला किया। तो यहाँ पर आप ये देखिए जस्टिस बाबर सितार ने सवाल किया कि 8 मई को क्या हो रहा था इस्लामाबाद में, क्या आपने इस मुतल्लिक पूछा? इन रिपोर्ट्स की रोशनी में आपने अपना माइंड अप्लाई करना होता है। पुलिस हुकाम बताएं कि 8 मई को क्या सूरत हाल थी इस्लामाबाद के अंदर। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने अदालत को बताया कि वाक़या होने से कबल खदशात की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। हमने ये कार्रवाइयाँ अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए की। जस्टिस बाबर सितार ने कहा कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो महज एक मजाक है। उन्होंने एसएसपी ऑपरेशंस का जवाब भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। इसके बाद डीपीओ को भी आड़े हाथों लिया गया, डिप्टी कमिश्नर को भी आड़े हाथों ले लिया गया और डिप्टी कमिश्नर से ये मुतालबा किया कि क्या आपको ये इख्तियार दिया किसने है कि 3MPO के तहत आप किसी को गिरफ्तार करें? कोई नोटिफिकेशन हमें तो दिखाएं। आपको ये इजाज़त या आपको ये हक किसने दिया कि 3MPO के तहत आप सरेआम इस तरह से किसी का भी गिरफ्तार कर लें? और जब अदालत एक वक्त आपके 3MPO को कलअदम करार दे दे, उसके बाद आप फिर से 3MPO के तहत उसी मुल्जिम को गिरफ्तार कर ले जिसे अदालत ने जमानत दी हुई हो, ये कैसे हो सकता है? तो डिप्टी कमिश्नर के ऊपर, एसएसपी ऑपरेशंस के ऊपर मेरे भाई यहाँ पर जनाब करम फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसके बाद अदालत शहरियार अफरीदी को वहीं पर अदालत के अंदर ही उनकी हथकड़ियाँ खुलवाई और यहाँ पर उन्हें रिहा कर दिया गया। और यहाँ पर अदालत ने शहरियार अफरीदी से मुखातिब होते हुए ये कहा कि क्या आपके पास इस्लामाबाद के अंदर कोई घर मौजूद है? शहरियार अफरीदी ने कहा जी मेरे पास मौजूद है। तो फिर जस्टिस बाबर सितार की जानिब से ये कहा गया कि आप अभी इस्लामाबाद के अंदर ही रहें। आईजी इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर को ये कहा गया कि आप इनकी जो सिक्योरिटी के हवाले से मामला थे वो आपके ज़िम्मे हैं। और शानदार गुलजार को भी फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। शानदाना गुलजार की 3MPO के तहत उनकी भी गिरफ्तारी थी, जिस गिरफ्तारी का जो हुक्म है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया, उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि अगर शानदाना गुलजार को कुछ भी हुआ तो आईजी और चीफ कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। शानदाना गुलजार इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। अदालत ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। नज़रकरम ये एक छोटा सा अहवाल था आज के दिन का कि किस तरह से अदालत ने अपने रिट को मनवाया, किस तरह से अदालत ने आइन और कानून के ऊपर अमल करवाया। यहाँ पर आईजी इस्लामाबाद तो क्या, डिप्टी कमिश्नर तो क्या, यहाँ पर डीपीओ, एसएचओ, एसएसपी ऑपरेशंस, चीफ यहाँ पर कमिश्नर सारे आज सर झुकाए खड़े हुए थे जस्टिस बाबर सितार के सामने। यानी कि आप ये देखिए कि जब एक ऐसे छोटे से जज का ये रुतबा हो सकता है तो फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का या चीफ जस्टिस आमिर फरूक का रुतबा क्या हो सकता है? क्या वो अपनी रिट को नहीं मनवा सकते? क्या वो अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करा सकते? वो चाहे तो वो करा सकते हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को धकेला पंजाब के हवाले से और जिस तरह से एक वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर ख़जाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दिए गए थे 20 अरब रुपए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर मौजूद था, लेकिन उसके बाद भी आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश है। और जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब के हवाले से भी आपको खबर देते चलूँ कि इमरान खान साहब की ये जो सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। 22 अगस्त को इस केस के ऊपर समाअत होगी। नज़रकरम ये देखिए कि ये इंसाफ के मामला था कि 2 हफ्ते बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। नज़रकरम अब इन सारे मामलों पर आपकी क्या राय है? फिर मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर कहा करें। तब तक के लिए जी शुक्रिया।